హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఎంఆర్జీ న్యూస్. ముందుగా ఎంఆర్జీ న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. మైసమ్మగూడలో ఉన్న మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్లో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్ సంక్రాంతి సంబరాలు చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. అవి ఎలా జరుగుతున్నాయో మనం కూడా వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం. చలో. పక్కన పెడతారు మేడం, పక్కన పెట్టాలి. కట్టు మీద పెట్టండి. ఓం పరమానందాయ రావాలయ మేడం. చన్నం పేపర్ అదే ఎవరు చూస్తలేరు ఫోటోస్ వేయడానికి. చెరుకు వస్తలేదు. ఏం చెరుకేది మొత్తం పిక్కేసేగా అది హరిదాస్ మిస్సింగ్. బ్యాగులు వస్తున్నాయి. ఎందుకొచ్చా అక్కడికి వెళ్ళినా నామ విక్రియవధు ఆనోదిగో బృహత ప్రవదాదా సరస్వతి అవందేవీ దిశానాృతాచి శుభాన్ నవాచం శృతీశృణోతు విమహాగణాధిపతయే నమః విమహాసరస్వత్యై నమః శ్రీగురుభ్యో నమః హరి ఓం. ఓం నమాగ్నేవచ్చో విహవేశ్వస్తు వయం త్వయంతానాస్తనువం భుజేమ మహ్కిర్నమంతాం ప్రతిశశ్చతస్రస్త్వయాధ్యక్షేణ పృతనాజయేమ మమ దేవా విహవే సంతు సర్వ ఇంద్రావంతో మరుతో విష్ణురగ్నిః మమ అంతరిక్షమునుగో పుమస్తు భక్తం వాతః పవతాం కామే అస్మిన్ మయి దేవా ద్రవిణమాయజంతాం మయ్యాసీరస్తు మయి దేవహూతిః दैव्या होतारामनिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोटिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगां कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी षडर्वीर्णकृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वं माहा आस्मै प्रजया मातनोभिर्मारदामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्युं प्रतिनदन् पुरस्तादब्धो गोपा परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चयन्तु निगतः पुनस्ते महिषाः चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्य पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात् गुरुर्व्यचानो महिषः शर्मयगुं सदस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षु सन प्रजायै हर्यश्वमृडयेन्द्रमानारीरिष मा परादाः येन सपत्नापते भवन्तीन्द्राग्निभ्यः मा भादामहे तान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशन्मोग्रं चेत्तार मधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदस्वजिद्यः मृगे सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते भ्या नमः उमामहेश्वराभ्या नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्या नमः श्रीजीवृन्दराभ्या नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्या नमः सीतारामाभ्या नमः हस्तं प्रक्षाल्य ओमाचम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा उत्तिष्ठन्तो भवतो याजाः एते भूमभारकाः एतेषामपि रोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामं चेत् ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः
ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి కలిగే ప్రథమపాదే జంబూ రామస్వామి రెడ్డి రామదేశ ధర్మపత్ని సమేతస్య సామ్రాజ్య లక్ష్మీ నామదేవస్య శ్రీ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి నామదేశస్య చేతన్ సాయి రెడ్డి నామదేశస్య ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం చెప్పండి అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇహ జన్మని జన్మాంతరేషు బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధకేషు జాగ్రత్తు స్వప్న సుషుప్తి అవస్థాసు రహసి ప్రకాశే చ జ్ఞానతః అజ్ఞానతశ్చ సంభావిత సకల పాప నిరహరణ అర్థం మమ ఇహ జన్మని జన్మాంతరేషు బాల్య ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नगदित दिव्य हेम सिंहासनं समर्पयामि अमृतमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडाप चिन्ताकुष्याप ज्योतिकुष्याप यजुकुष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आप भूर्भुवस्सु वरापव पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य हिन्मदापो जनयथा जनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्यो स्नानं विन्देयं पुरुषाहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आपोष्टामयो भो स्थानबुद्धे ददातना महेरणाय ओम शुद्धोदकमनसि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः मुक्तकेरीश्वरमये नमः दीपकलानाथमये नमः सरस्वती देवताभ्यो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप धूपं वनस्पतिर्भवेदिके नानागन्धे चित्रमिदा आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता इति धूपमाग्रापयामि धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सज्जनत्वेन वर्षिञ्चयामि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये वाणी समर्पयामि अमृताभिधानमस्य उत्तराभोजनं समर्पयामि ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमस्ते अस्तु लंबोदराय अక్కడ ప్రదక్షిణాలు ఓం యాని కాని మూడు ప్రదక్షిణాలు సంధి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాం పాపాత్మా పాపసంభవ త్రాహిమాన్ కృపయాదేవ శరణాగతవత్సల క్ష మహేశ్వరీ జనార్దన కృపసి महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप सरस्वती देवताभ्यो नमः पुनः पूजां करिष्ये लक्षणतु इक्कडानु आ पादाల దగ్గర వేసి पुनः पूजां करिष्ये छत्रचामरादि सर्वोपचार पूजां परिकल्पयामि यस्य संख्याज नाम पूजा क्रियादिषु महेश्वरी यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनया सरस्वती देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु शतमानं भवति सदा इक्विशस्तेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति प्रथमान्यासन्तेहनाकं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वे सा श्री सरस्वती देवता पादोदकं पावनं शुभं तत्
Okay. రంగోలీ కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా మంది ముగ్గులు వేస్తున్నారు. ఎవరెవరు ముగ్గులు ఎట్టెట్లున్నాయో సరే వెళ్ళి చూద్దాం రండి. హాయ్ హాయ్ హలో హాయ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. హ్యాపీ సంక్రాంతి హ్యాపీ సంక్రాంతి. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇది మా ఫస్ట్ సంక్రాంతి, సో చాలా బాగుంది. మొత్తం అందరూ ముగ్గులు వేస్తున్నారు, ఫొటోస్ దిగుకుంటున్నాం మంచిగా. బాగా ఎండ కూడా భలే ఉంది, తోపు ఉంది అసలు భలే. అండ్ ప్లస్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ దిగడం కూడా ఈవెంట్స్ కూడా అవుతున్నాయి కదా, సో అవి కొంచెం క్లాస్ కూడా లేవు, సో అదొక ఎంజాయ్మెంట్ లాంటిది. ఇది నా ఫస్ట్ టైం రంగోలీ కాంపిటీషన్ చూడడం అండ్ ఇట్స్ నైస్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఆల్ డ్రెస్డ్ అప్. బాగుంది. ఏ ఇయర్ మీరు? MBA సెకండ్ ఇయర్ MBA సెకండ్ ఇయర్ సార్. సేమ్ ఇయర్. ఓకే, కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది సంక్రాంతి ఫెస్టివల్? మా క్లాస్ వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుండే. చాలా హ్యాపీగా ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసి వచ్చినాం ఇక్కడికి. ఎవరు రాలే మా క్లాస్ వాళ్ళు, అందరు వస్తే బాగుండు. మరి కైట్స్ ఎగిరేయట్లేదా? అన్ని ఇంటి దగ్గరికి వస్తాం. ఇంతమంది గర్ల్స్లలో మీరు ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అసలు? చాలా బాగుంది. బాగుందా? కానీ మా క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా బాగుంటుండే. హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, సేమ్ టు యూ మ్యామ్. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? సూపర్. రంగోలి వేస్తున్నారు కదా, ఎవరిది ఫస్ట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా? అదే ఈసీ, ఆల్వేస్ ఈసీ ఫస్ట్. ఎస్, కాన్ఫిడెంటా? పక్కా బోత్ రంగోలీ అండ్ ట్రెడిషనల్. ఒకసారి అందరికి విషయం చెప్పండి మా MRG న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ. ఫ్రమ్ MREC. హ్యాపీ సంక్రాంతి టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. విష్ యూ ద సేమ్. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది? వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇలా ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. అలా హట్ వేస్తారు, అందరు రంగోలీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, గంగిరెద్దు వస్తుంది, స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఎవ్రీబడి విల్ బి పార్టిసిపేటెడ్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఇది వేసినారు కదా, దీనికి మీనింగ్ చెప్తారా మాకు? చూడండి, రైతు నాగలితో పొలం దున్నాడు, తర్వాత చేతికి పంట వచ్చిన తర్వాత తను పంట తీసుకొని వస్తుంది. సో పంట వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్గా రైస్ కుక్ చేస్తాం కదా, కొత్త రైస్ వస్తుంది, కుక్ చేస్తాం కదా. సో అలా కుక్ చేస్తాం అనమాట. కుక్ చేస్తాం, చెరుకు గడలు అవన్నీ వేసి మంచి కుక్ చేస్తాం. సో అట్ ద సేమ్ టైం సంక్రాంతి రోజు ఏంటి, మనకి ఒక గంగిరెద్దు అండ్ హరిదాసు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, సో అలా వేసామన్నమాట. వావ్, గుడ్, చాలా బాగుంది. ప్రైజ్ మీకే కన్ఫర్మా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. ఆ ముగ్గు ఎవరేసారు? నేనే.
ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు? ఇంట్లో మమ్మీ నేర్పించింది. వావ్, గుడ్. స్కూల్లో వేసావా? ఇక్కడ మమ్మీ వాళ్ళతో పాటు కాలేజ్లో సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నావు కదా సంక్రాంతి పండుగ, ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మంచిగా ఉంది, బాగుంది. ఈ ముగ్గు మా పాప వేసిందండి, నందిని, 4th క్లాస్. నిన్న తన స్కూల్లో వేసింది. సో మొన్న 1 డే ప్రాక్టీస్ చేయించాను. సేమ్ అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ వేస్తానంటే వేయించాను. షీఈస్ ఎంజాయింగ్ ఎ లాట్ ఇన్ ద కాలేజ్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. మమ్మీ వాళ్ళతో వచ్చినావు కదా, మమ్మీ వాళ్ళ కాలేజ్కి ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు? మంచిగా అనిపిస్తుందా? మరి హ్యాపీ సంక్రాంతి చెప్పు మా వాళ్ళకి. హ్యాపీ సంక్రాంతి టు ఆల్. హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఐ విష్ యూ ది సేమ్. మ్యామ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది సంక్రాంతి కాలేజ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము? రంగోలీ అండ్ మ్యూజికల్ చైర్స్, ఇంకా చాలా కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి, పిల్లలకి రిన్గాయలు అవన్నీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నేను 3 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తారు. రంగోలీస్ కూడా బాగా వేస్తారు అందరూ. మా పాప కూడా ఇవన్నీ చూసి ఇప్పుడు అది కూడా వేయాలని ట్రై చేస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రైజ్ ఉంటుందంట కదా, ఈసారి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎవరికి వస్తుంది అనుకుంటారు? రంగోలీ కావచ్చు, మ్యూజికల్ చైర్స్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్ కాంపిటీషన్స్ ఇంకేమైనా? ఎక్కువ ఈసీఏ బాగా అందరినీ డామినేట్ చేస్తుంది మేడం. ఈ ఇయర్ చూడాలి మరి. లైబ్రరీ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు కూడా బాగా వేస్తున్నారు. ఈ యాక్టివ్ మరి ఎవరిని విన్ చేస్తుందో చూడాలి. హ్యాపీ సంక్రాంతి. थैंक यू, सेम टू यू मैम. वी विश यू हैप्पी संक्रांति फ्रॉम MREC. हर जगह रंगोली है और त्यौहार का बहुत मज़े चल रहे हैं. यहाँ पे तो पूरा जंग मचा रखा हो, रंगोली का पूरा कंपटीशन चल रहा है और फिर दोपहर में होगा काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी. हम लोग भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए, लेकिन पता नहीं कौन जीतेगा. हमें भी थोड़ा मौका मिलनी चाहिए जीतने की, पता नहीं क्या होगा. थैंक यू. థ్యాంక్ యూ. थैंक यू. హాయ్, హాయ్, నీ పేరేంటి? కుమార్ స్వామి. ఏ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయర్ MBA. ఫస్ట్ ఇయర్ MBA. ఓకే, నీ డ్రెస్ బాగుంది, నైస్ డ్రెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అది ఫెస్టివల్ స్పెషలా? ఫెస్టివల్ అనే వేసుకొని వచ్చినాం. ఫెస్టివల్ అందరు ఫెస్టివల్ అని వేసుకుంటారు. చెప్పండి, కైట్స్ ఎగరేస్తున్నారా? ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎగరేయాలి. స్టార్ట్ అవ్వగానే కైట్ తెప్పిస్తున్నాం, రాగానే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడైతే హ్యాపీయే కదా? ఇప్పుడైతే హ్యాపీ. చాలా హ్యాపీ సంక్రాంతి టు ఆల్. సేమ్ టు యూ. హాయ్, హలో. హలో, హాయ్, హలో, హాయ్. హ్యాపీ సంక్రాంతి టు ఆల్. సంక్రాంతి. ఓకే, కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం, రంగోలీ వేయడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? హ్యాపీగా ఉంది, కొంచెం చాలా బాగుంది. ఇంటి దగ్గర కంటే ఇక్కడ బెటరా, లేకపోతే ఇంటి దగ్గర ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా? ఫస్ట్ టైం చేయడం, ఫ్యామిలీతో ఇంకా ఎక్కువ, ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఫ్యామిలీ. ఓకే, మీరు ఏ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయర్. మీరు మొత్తం MBA ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రంగోలీ మీదేనా? ఈసారి ప్రైజ్ ఎవరికి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? మంజు మ్యామ్. ఎవరు బెస్ట్ అయితే వాళ్ళకి, ఎవరికి ఫస్ట్ ఉంటే, ఎవరు బాగా చేస్తే వాళ్ళకి. ఓకే, హ్యాపీ సంక్రాంతి. హ్యాపీ సంక్రాంతి. హ్యాపీ సంక్రాంతి. ఎట్లా అనిపిస్తుంది కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం, రంగోలీలో పార్టిసిపేట్ చేయడం మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇట్స్ ఎక్సైటింగ్. ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం. ఏ ఇయర్ మీరు? MBA ఫస్ట్ ఇయర్. MBA ఫస్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, మీ రంగోలీ బాగుంది. దీనికి అర్థం చెప్తారా నాకు? దీని మీనింగ్ చెప్తారా? యాక్చువల్లీ ఫెస్టివల్ అంటే మెయిన్లీ ఇంట్లో చేసుకుంటాం, హోమ్ టౌన్లో చేసుకుంటాము. దట్స్ వై వి రిప్రజెంటెడ్ అవర్ హోమ్ అండ్ భోగికుండ విచ్ పాలు పొంగిస్తాం కదా, సో అది మెయిన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మేము. లైక్ సంక్రాంతి అంటే ఫార్మింగ్ అది కూడా ఉంటుంది కదా, సో వడ్లు అవన్నీ లైక్ ప్యాడీ లైక్ కల్టివేట్ టైం. ఇప్పుడు లైక్ సంక్రాంతి అంటేనే మొత్తం నేచర్, లైక్ స్ప్రింగ్ అంటే వింటర్ నుంచి స్ప్రింగ్లోకి వస్తున్నప్పుడు అన్నీ కొత్తగా వస్తాయి కాబట్టి సో న్యూగా చేస్తున్నాం. లైక్ అండ్ సంక్రాంతికి కౌస్ లైక్ గంగిరెద్దులు ఇంటికి రావడం, గోమాత, సో కౌస్ని కూడా డ్రా చేస్తున్నాం. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ది సేమ్. థ్యాంక్ యూ. ఏ గాయ్స్, హ్యాపీ సంక్రాంతి. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ. కైట్స్ ఎగరేయట్లేదా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అదే ఉంది. ఇంతమంది అమ్మాయిలల్లో ఇంతమంది రంగోలీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఇంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా బాగుంది. అనుకున్న దానికంటే చాలా బాగా చేస్తారు ఈవెంట్, బాగుంది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ టు యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. ఎట్లా అనిపిస్తుంది కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం, రంగోలీలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడము? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది నా కాన్సిక్యూటివ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రైజ్ విన్ అయ్యాను ఇదే కాలేజ్లో. లాస్ట్ మీరు ఈ కాలేజ్లో స్టూడెంటా? ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ అయ్యాను. గాడ్ గ్రేట్ అసలు.
సో యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆల్సో నేను ప్రైజెస్ విన్ అయ్యాను, యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైజ్ విన్ అయ్యాను, సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. చూద్దాం ఈసారి ఏమవుతుందో. మ్యామ్ నాకు దీని మీనింగ్ చెప్తారా? అక్కడ సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ గంగిరెద్దు ఉంది, ఇక్కడ దుర్గమాత ఉంది, అక్కడ చెరుకు గడలు ఉన్నాయి, ఈ ఇదేంది మ్యామ్? ఇక్కడ ముగ్గు గొబ్బెమ్మలు అవి వస్తాయి, అక్కడ ఇంకా హార్ట్, ఇంకా కైట్స్, మన సంక్రాంతి పండగకి తెలిపే స్పెషాలిటీస్ మొత్తం అన్నీ ముగ్గులో ఉండబోతున్నాయి. అంటే ఇంకా ఫైనల్ అవ్వలేదు కదా, ఫినిష్ అవ్వలేదు కదా. ఫినిష్ అయ్యాక ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మీకు దాంట్లో కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరే ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు మీకు కంపల్సరీ మీరు విన్ అవుతారు, ప్రైజ్ మీకు వస్తుందని మీకు అనిపిస్తుందా? ఫేర్ డెసిషన్ తీసుకుంటే అయితే వస్తుంది. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. మీరు ప్రైజ్ విన్ అవ్వాలని కంగ్రాచులేషన్స్. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ, విషింగ్ ద సేమ్. థ్యాంక్ యూ. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే ఇంటి దగ్గర చేసుకునే దానికంటే డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్తో చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా బాగా చేసుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్తో. అయితే ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడు ప్రతి ఇయర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం. ఈ ఇయర్ కొత్త ఫ్రెండ్స్, కొత్త కాలేజ్, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్, అంతా కొత్తగా ఉంది. ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు అయితే. ఓకే, ఈ రంగోలీ బాగుంది, దీని మీనింగ్ చెప్తారా నాకు? మన తెలుగుదనాన్ని ఉట్టిపడేలా మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసాం. సంక్రాంతికి ఏవైతే కావాలో ప్రతి ఒక్కటి అట్లాగా అన్నీ. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా హ్యాపీగా ఉంది. బాగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుందండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలానే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, నైస్ ముగ్గు మ్యామ్. దీని అర్థం ఏంటి చెప్పారా నాకు ఒకసారి? It is the department logo. We are from cyber security department. We have drawn the cyber security logo. What are the items we are going to use in the cyber security? It's a theme of cyber security. మీరు విన్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కంగ్రాచులేషన్స్. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. Thank you. Wish you the థ్యాంక్ యూ. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మ్యామ్. ఎస్, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మ్యామ్ మీకు ఈ ముగ్గు మీనింగ్ చెప్పండి నాకు. సంక్రాంతిలో మనకి ఏముంటుంది, ఎద్దులు ఉంటాయి అండ్ భోగి మంటలు వేస్తాం. వై వీఆర్ భోగి మంటలు ఎందుకు వేస్తాము అంటే, సో సంవత్సరంలో ఉన్న చెడు మొత్తం పోయి చెడుని మొత్తం కాల్చేసి ఈ సంవత్సరం నుంచి మాకు అన్నీ మంచిగా జరగాలి అనేసి, సో దానికోసం మేము భోగి మంటలు వేసాం. అండ్ రైతులకి ఈ సంక్రాంతి ఏమవుతుంది అంటే, కొత్త పంట వాళ్ళకి జనవరిలో కొత్త పంట వస్తుంది. సో ఈ ఉత్తరాయణంలో కొత్త పంటలో మనము రైస్, వరి ఏదైతే ధాన్యం వచ్చిందో ఆ ధాన్యాన్ని మనం ఒక పొంగల్ లాగా చేసుకొని సంక్రాంతి రోజు మనం వరి ధాన్యాన్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో దానికోసం మేమంతా హరిదాసు, సంక్రాంతి రోజు మనకి ఏంటి అంటే హరిదాసు ప్రతి ఇంటికి వచ్చి భిక్షం వేసుకొని వెళ్తాడు అండ్ గంగిరొజ్జుతో తీసుకొని వస్తారు. అండ్ హరిదాసు కుండలో పొంగల్ తీసుకొస్తారు. మనం ఏదైతే పొంగల్, మనం కొత్త ధాన్యాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం పొంగల్ చేస్తామో ఆ పొంగల్ అండ్ పాలు పొంగిస్తాం. పంట ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి మేము సంతోషంగా పాలు పొంగిస్తున్నాము, గొబ్బెమ్మలు పెడతాము, గౌరీదేవిని పూజ చేస్తున్నాము. ఇలా సెలబ్రేషన్ సంతోషంగా చేసుకునేదే మేము మోడల్గా చూపిస్తున్నాము ఫ్రమ్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్. వావ్, సూపర్. చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది. మీ స్పీచ్ కావచ్చు, మీ ప్రజెంటేషన్ కావచ్చు, చాలా బాగుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్. ఖచ్చితంగా మీ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ విన్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. హ్యాపీ సంక్రాంతి టు యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. హ్యాపీ సంక్రాంతి. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మేడం. మ్యామ్, ఇది మీరు ఈ రంగోలు ఏదైతుందో ఇది ప్రజెంటేషన్ చేసిరు కదా, నాకు దీని మీనింగ్ చెప్పారా? అమ్మవారు సంక్రాంతి అంటే, మకర సంక్రాంతి అంటే సూర్యుడు మార్పు చెంది ఇప్పుడు మకర సంక్రాంతిలోకి అడుగు పెడతారు కాబట్టి అది సన్ కలర్స్ వచ్చేటట్టు అమ్మవారిని ప్రజెంట్ చేసి పొంగలి మేడం. సంక్రాంతికి మనం కంపల్సరీ కొత్త రైస్ వస్తుంది కదా, కొత్త వడ్లు వస్తాయి కాబట్టి దాంతో బియ్యం చేసి మనం పొంగల్ చేసుకుంటాం. అది స్పెషల్ మేడం, సంక్రాంతి స్పెషల్ ఫస్ట్. తర్వాత కైట్స్ మేడం, పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటారు కదా సంక్రాంతికి, చాలా పిల్లలకి ఇష్టమైంది కైట్స్ అన్నమాట. కైట్స్ ఎగరేయడం అది సెకండ్ స్పెషల్. తర్వాత కోడి పంజాలు. ఆంధ్రాలో కోడి పంజాలు లేని సంక్రాంతి లేనే లేదు. మనకు అన్ని ధాన్యాలు రావడానికి ముఖ్యంగా మనము గోమాతలు, గంగిరెద్దులు, వాటికి పూజ చేసి మనం సంక్రాంతి జరుపుకుంటాం. కనుమ స్పెషల్, గంగిరెద్దు స్పెషల్. ఇక్కడ మనకి సంక్రాంతి రోజు వస్తారు కదా మేడం హరిదాసులు హైలైట్. వాళ్ళు రాకుంటే అసలు మనం ఎంత తిన్నా కానీ తిన్నట్టుండదు అనమాట. మన బియ్యం పండింది, వడ్లు అన్నీ వాళ్ళకి ఇస్తేనే, మనం ప్రజెంట్ చేస్తేనే మనకి సంక్రాంతి జరుపుకున్నట్టు ఉంటుంది. లాస్ట్ రోజు మనం రథము దేవుడిని తీసుకుంటాం ఒక రోజు, తర్వాత రోజు పంపిస్తాం అనమాట. అది రథం స్పెషల్, సంక్రాంతి స్పెషల్. ఇవన్నిటితోని నేను సంక్రాంతి ముగ్గును వేసాను. వావ్, నైస్ ప్రజెంటేషన్, చాలా బాగుంది చూడ్డానికి కూడా. ఖచ్చితంగా మీరే విన్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. హ్యాపీ సంక్రాంతి మ్యామ్. హ్యాపీ సంక్రాంతి మీకు కూడా, అందరికీ హ్యాపీ సంక్రాంతి. హాయ్ మ్యామ్, హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. కాలేజ్లో ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది?
This is the first time I'm seeing the festival. I'm very new to this college, but by seeing, we'll be busy with academics and all, but this time by seeing this cultural and all, I'm very happy. I'm excited too. Oh, okay. And for my marriage also, I didn't make over this much. This is the first time by seeing all the lecturers, children, students. Happy Sankranti, ma'am. Happy Sankranti, ma'am. Happy Sankranti. థ్యాంక్ యూ మేడం. మనం సంక్రాంతి ఎందుకు చేసుకుంటాం, దాని మీనింగ్ ఏంటి? సంక్రాంతి పండుగ రోజు మనకి కొత్త పంట వస్తుంది కాబట్టి అందరూ చాలా సంతోషంగా ఈ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటారు. యాక్చువల్లీ హరిదాస్ వస్తాడు, సో అందరినీ దీవిస్తాడు. అండ్ చిన్నపిల్లలందరికీ ఆయుష్ పెరగాలి అని అందరూ కలిసి భోగి పళ్ళు వేస్తారు. సో భోగి మంటలు మనకున్న చెడు అంతటినీ కాల్చడానికి, అందరూ సంతోషంగా ఉండడానికి భోగి మంటలు వేస్తారు. సో ఈ సంక్రాంతి పర్వదినాన అందరూ కొత్త బట్టలు ధరించి అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఇక్కడ మన కాలేజ్ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ముగ్గులు పోటీ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అలా చాలా ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. మీ అందరం ఇక్కడ స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ మేమందరం. సో ఇక్కడ ఇలా ఈవెంట్స్ ఇలా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ సంక్రాంతి అన్నది మనము సూర్య భగవాను కోసము పూజ చేయటాని కోసము నిర్వహిస్తాము. ఎందుకోసం అంటే సూర్య భగవానుడు మనకు వెలుతురునిస్తేనే పంటలు వండుతాయి. ఈ పంటలు వస్తేనే ఈ పండగ అన్నది సంతోషంగా ఫార్మర్స్ జరుపుకుంటారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు అందరికీ భోగి పండ్లు పోస్తాము. ఆ భోగి పండ్లల్లో రేగు పండ్లు, చెరుకులు, మళ్ళీ డబ్బులు ఇట్లా అన్నీ వేసి పిల్లల కోసం. దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మన రేగు పండ్లు ఎందుకు వస్తామంటే పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు అందరికీ దగ్గు అట్లాంటిది వస్తుంటుంది అన్నట్టు. అది రేగు పండ్లు తింటే అదొక సిమ్టమ్, దానివల్ల కొంచెం తగ్గుతుంది. దాంతోపాటు జీడి పండ్లు కూడా దగ్గు తగ్గించడానికి కోసము. మళ్ళీ ఇంకొకటి అంటే చెరుకు గడలు అంటే అది తీపి, అంటే సూర్య భగవానునికి మనము అడుగుతున్నాము మా పిల్లలందరికీ మంచి తీయదనాన్ని ఇవ్వాలి అని అన్నట్టు. మళ్ళీ దాంతోపాటు కొన్ని డబ్బులు వేస్తాం. దాంట్లో డబ్బులు ఎందుకోసం అంటే మా పిల్లలకు ధనము ఫ్యూచర్లో మంచి ఇవ్వాలి సూర్య భగవానుడు అని కోరుకుంటాం అన్నట్టు. మిగతా దాంతోపాటు అక్షంతలు వేస్తాము. అక్షంతలు ఎందుకంటే అందరితోని ముక్కోటి దేవతల దీవెన ఉండాలని మా పిల్లలందరికీ ఆ రోజు అక్షంతలు వేస్తాము. మళ్ళీ ఈ విధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మా ఎంఆర్సీసీ కాలేజీలో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ లైక్ రంగోలీ కాంపిటీషన్స్, కైట్ కాంపిటీషన్స్, మళ్ళీ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్, మ్యూజికల్ చైర్, మళ్ళీ భోగి మంటలు కూడా చేస్తాము. అంటే దాంట్లో కూడా అకార్డింగ్ టు దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ వీఆర్ గివింగ్ ద ప్రైజెస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఆల్సో. సో వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ది ఫర్ ద హ్యాపీ సంక్రాంతి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి అనేది చాలా ముఖ్యమైన పండగ, చాలా పెద్ద పండగ మేడం. ఎందుకనంటే ఈ సమయంలో ఎక్కువ మంది మన ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణలో కానీ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉండేవారు. సో వాళ్ళకి చేతికి పంట ఈ సమయంలో వస్తుంది. అందుకని ఇది అతి ముఖ్యమైన పండగ, అతి పెద్ద పండగ. పంట చేతికి వస్తుంది, డబ్బులు ఉంటాయి, సంతోషంగా 3 రోజులు జరుపుకునేటువంటి పండగ. సో అందుకు భోగి రోజున పిల్లలకి భోగి పళ్ళు వేయటం, సంక్రాంతి రోజున పాలు పొంగించటం, ధాన్యాన్ని హరిదాసులకు ఇవ్వటం కానీ వాళ్ళ యొక్క సంతోషాన్ని నలుగురితో పంచుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా మా కాలేజీలో కూడా ఈ శాక్ తరపు నుంచి మంచి ఈవెంట్స్, అన్ని ఈవెంట్స్ బాగా జరుగుతాయి. శాక్ తరపు నుంచి కూడా ఇక్కడ ఎంఆర్ఎస్సీలో సంక్రాంతి పండుగ చేసుకుంటున్నాం మేము. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ ద ఎంఆర్ఎస్సీ ఫర్ ద ఆల్ ఎంఆర్ఎస్సీ ఫ్యాకల్టీ ఫ్యామిలీస్. సంక్రాంతిలో 3 days ఉంటాయి. ఫస్ట్ డే భోగి రోజు చిన్నపిల్లలకి భోగి పళ్ళు పోస్తాము, అంతేకాకుండా భోగి మంటలు పెడతాము. సెకండ్ డే సంక్రాంతి, ఆ రోజు పాలను పొంగిస్తాము, అందరు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు. థర్డ్ డే వచ్చేసి కనుమ, ఆ రోజు మనము మాంసాహారాలు తింటాము, ఇంకా సంతోషంగా జరుపుకుంటాము. అంతేకాకుండా సంక్రాంతి అనేది ఒక హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్. మనం సూర్యదేవుడికి, నేలకి థ్యాంక్స్ చెప్పే రోజు, అంతేకాకుండా రైతులకు కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్పే రోజు సంక్రాంతి. అంతేకాకుండా దీనికి అంటారు సూర్యదేవుడు ఇప్పుడు ఉండే 11 రాశులలో ఎవ్రీ మంత్లో ఒక రాశిలోకి వెళ్తారు. అలా వెళ్ళే ప్రతిరోజు మకర సంక్రాంతి అనేసి అంటారు. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. నీకు కూడా హ్యాపీ సంక్రాంతి. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ టు యూ. మీకు ఎలా అనిపించింది ఇదంతా? చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన ఎంఆర్ఈసీ ఫ్యామిలీ, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి
సో సంక్రాంతి సంబరాలు చేసుకోవడం చాలా బాగుంది. ఎవరి అకాడమిక్ ఇయర్ నేను వచ్చిన 5 years నుంచి యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాము కాలేజీలో. అందరూ చాలా హ్యాపీగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో మేల్ ఫీమేల్ ఫ్యాకల్టీ చాలా ట్రెడిషనల్గా, స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ట్రెడిషనల్గా రెడీ అయి వచ్చేసారు. సో ట్రెడిషనల్ కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉంది. మేల్ ఫీమేల్ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మేల్ ఫీమేల్ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంది. రంగోలీ కాంపిటీషన్స్ ఉండే, భోగిపళ్ళు, తర్వాత మ్యూజికల్ చైర్స్, తర్వాత కైట్స్ కాంపిటీషన్స్, తర్వాత రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అని ఉండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సార్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళది ఫస్ట్ సంక్రాంతి సార్. మాకైతే ఫుల్ పిచ్చగా నచ్చేసింది. ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, సో నేను చెప్పే కదా మీకు ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను ఓరియంటేషన్లో. సో ఎంఆర్ఎస్లో ఫుల్ మీల్స్ అవైలబుల్ అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. శాక్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో మనకి డిమోటివ్ యూనివర్సిటీ వస్తుంది కదా, మా ఎంఆర్ డిమోటివ్ యూనివర్సిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా శాక్ని చాలా స్ట్రెంథన్ చేస్తాను, డౌటే లేదు. సో ఫ్యాకల్టీ కూడా మంచిగా అంతా కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ కూడా మంది యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసేసి అప్పుడు ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాము. షిఫ్ట్ సిస్టమ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. మార్నింగ్ 8 o'clock యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేస్తే 3 o'clock తర్వాత 3 to 5:15 వరకు స్టూడెంట్స్కి ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేసి మంచి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేట్టుగా చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. చూశారు కదండి, మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెయిన్ క్యాంపస్లో సంక్రాంతి సంబరాలు ఎలా జరుపుకున్నారో స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ. అలాగే వన్స్ అగైన్ మా ఎంఆర్జీ న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. మరిన్ని ప్రోగ్రామ్స్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తా. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.